مراد آباد مہانگر میں 3 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنے والی تنظیم مرکزی جمعیت اہل سنت کی ایک اہم مشاورتی میٹنگ 19 اکتوبر کی رات کو بعد نماز عشاء لال مسجد مراد آباد میں منعقد کی گئی، جس کی صدارت نائب مفتی شہر اور جامعہ اکرم العلوم لال مسجد مراد آباد کے نائب سربراہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد قاسم رضا اکرمی نے فرمائی۔ نظامت کے فرائض اکرمی یوتھ فیڈریشن کے رضوان الرحمان نے بخوبی انجام دیے اور امام شہر مراد آباد حضرت حکیم سید معصوم علی آزاد نے اس میٹنگ کی سرپرستی فرمائی۔ ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر ایس ٹی حسن و مراد آباد دیہات کے ایم ایل اے حاجی اکرام قریشی بحیثیت خصوصی مدعوین شریک اجلاس رہے۔ میٹنگ میں کثیر تعداد میں شہر کے کونے کونے سے معززین نے شرکت کی۔ کورونا کی وبا کے مد نظر اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھی مکمل عقیدت و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ منایا جائے گا، لیکن ساتھ ہی شاسن اور پرشاسن کی گائیڈ لائنز پر بھی مفاد عامہ میں پورا عمل کیا جائے گا۔ مرکزی جمعیت اہل سنت کے جوائنٹ سیکریٹری حضرت مولانا مفتی محمد دانش القادری نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور کر لیجیے کہ پرشاسن کا موڈ کیا ہے، اپنی طرف سے آپ کوئی پہل نہیں کیجیے کہ صاحب ہم سوشل ڈسٹینس کرنے کے 100 کی دے دیجیے، 200 کی دے دیجیے، مگر جتنا بھی ایام زیادہ نہیں ہے تو ان 2-3 دنوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بھاگا دوڑی کر کے شاسن کی میٹنگس کو ہمیں اٹینڈ کرنا ہوگا، ان سے بات کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں کہ صاحب سب کو جو ہے اجازت مل رہی ہے، ہمیں نہیں دی جا رہی ہے، تو اس کے بعد علماء کرام اور جو ہمارے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، سیاسی حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں، تمام معززین شہر موجود ہیں، تو پھر جو ہم بیٹھ کر کے فیصلہ لیں گے، بات کریں گے، پھر اس پر عمل کیا جائے۔ نائب امام شہر حضرت مولانا مفتی سید فہد علی نے اس موقع پر میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہڑتال ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک جلوس نکلتا ہے، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ بتایا کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جن باتوں کو، جن چیزوں کو آپ نے کر کے دکھایا ہے یا صحابہ کرام کے ذریعے بتایا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنا۔ میٹنگ کے اختتام پر اس بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کراتے ہوئے نائب مفتی شہر اور صدر میٹنگ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم رضا اکرمی نے بتایا، جناب الیکٹرانک میڈیا کے اہم ترین رکن عالی جناب محترم سید محمد ہاشم قدوسی صاحب، آپ نے اس تعلق سے سوال کیا تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت کوئی فائنل تو ہوا نہیں، سب نے اپنی اپنی رائے دی، حتیٰ کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ جناب ایس ٹی حسن صاحب اور شہر ودھایک جناب حاجی اکرام قریشی صاحب اور جناب راحت مولائی صاحب، اسد مولائی صاحب، ان کے صاحبزادے اسد مولائی صاحب اور ندیم پارشد وغیرہ، شہر امام جناب سید معصوم علی آزاد صاحب، دیگر علماء، مفتیان کرام، دانشوران، مرزا مرتضیٰ اقبال بیگ صاحب، سبھی حضرات اس میں شامل ہوئے۔ لیکن ابھی یہی طے پایا ہے کہ دیکھیے آل انڈیا جمعیت اہل سنت کے تحت جو پرمیشن مانگی جاتی تھی پرشاسن سے، وہ پرمیشن مانگنے کے لیے اپلیکیشن دی جائے اور مانگی جائے۔ اب آگے پرشاسن کیا اجازت دیتا ہے اور کس انداز میں دیتا ہے، جس انداز میں پرشاسن اجازت دے گا اسی کے تعلق سے پھر آگے میٹنگ ہوگی اور پھر آل انڈیا جمعیت اہل سنت یہ طے کرے گی کہ پرشاسن نے جو ہمیں اجازت دی ہے وہ مشروط دی ہے تو کیا دوہرے رویے کے ساتھ دی ہے، یا پھر انہوں نے اس جو محسن انسانیت
आक़ाए नेमत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है उसका लिहाज करते हुए उन्होंने दी है। अगर ये चीज़ है तो उसके बाद दूसरी मीटिंग में तय किया जाएगा कि फिर क्या करना है हमको, और क्या ऑल इंडिया जमीयत अहले सुन्नत किस रवैयों को अपनाएगी और क्या करेगी। प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के लिए कब तक सिलसिला जुम्बानी की जाएगी? आज यकुम रबीउल अव्वल ख़त्म हो गई और कल को 2 रबीउल अव्वल हो जाएगी। जी, आपने बहुत बेहतर फरमाया। चूँकि प्रशासन का पुराना रिकॉर्ड यही रहा है कि वो एंड टाइम पर परमिशन देते हैं, उससे पहले आप सिलसिला जुम्बानी कब करेंगे? लेकिन हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कल ही से इसका सिलसिला को शुरू कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन दरख्वास्त हमने दाखिल कर दी है और एडीएम सिटी साहब जहाँ जहाँ भी देना है वहाँ दे दी है। हमारे तर्जमान ने, हमारे नुमाइंदों ने एप्लीकेशन पहुंच चुकी है। अब उस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है, इस सिलसिले में अपने जो कायदीन रहनुमा है, सियासी रहनुमा, उनसे भी हमने कहा है और वो इस सिलसिले में जल्द अज जल्द कोशिश करके ये वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का या अफसरान का क्या रवैया है और वो क्या किस तरीके से इजाज़त देना चाहते हैं। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अवाम उन्नास से यही अपील करना चाहूँगा, ऑल इंडिया जमीयत अहले सुन्नत के नायब सदर, कौमी नायब सदर होने की हैसियत से और मदरसा करमुल उलूम के नायब सरबराह आला और नायब मुफ्ती शहर होने की हैसियत से मैं पूरे शहर के अवाम से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे सियासी और मजहबी सारे कायदीन कोशिश कर रहे हैं कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में हमें इजाज़त मिले, और इजाज़त मिले तो हम उसी के मुताबिक जुलूस को निकालने की कोशिश करें, और अगर इजाज़त ना मिले, खुदा न खास्ता इजाज़त ना मिले, तो फिर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर अमल करते हुए अपने उस काम को अंजाम दें। इसलिए कि हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं कि अगर हम जज्बात में किसी काम को कर लें तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। इसलिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मुक़द्दस यौम पैदाइश पर हमें हर तरीके से जहाँ सरकार की मोहब्बत का इजहार करना है, आपकी आमद की मोहब्बत का इजहार करना है, तो साथ ही साथ हमें अपने जिस वतन में रह रहे हैं उसके उसूल और ज़वाबित का भी हमें कब वक्त होगा। अलबत्ता जैसे इजाज़त आएगी या इजाज़त के जो भी उसूल और ज़वाबित आएंगे उसके बाद हम मुरादाबाद की आवाम से और अपने अवाम उन्नास से जैसा भी है उनसे रूबरू होंगे। मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत के जनरल सेक्रेटरी और खानकाहे अकरमी के सज्जादा नशीन मोहम्मद मुनव्वर अकरमी ने इस मौके पर बताया, अकरमी साहब, आज ये जो मीटिंग हुई तो इसमें जो ये तय पाया है कि प्रशासन से राब्ता कायम करके और जो कुछ भी तय होगा उसकी रोशनी में आगे कदम उठाया जाएगा, तो अंदाज़न कब तक ये सब कुछ काम हो जाएंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले 2 दिन में इंशाअल्लाह कोई ना कोई रेस्पॉन्स वहाँ से मिल जाएगा। जल्दी कोई जवाब आता है आप लोगों को इंतजार कर दी जाएगी, जैसी भी बहुत हम लोगों ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। मीटिंग को ख़ास तौर से इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद, मिंबर पार्लियामेंट डॉक्टर इश्ती हसन, मिंबर असेंबली हाजी इकराम कुरैशी, कारपोरेटर नदीम अंसारी, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद असलम पंचायती व मोहम्मद मुअज़्ज़म, अरशद अली रज़वी, मिर्ज़ा मुर्तज़ा इकबाल, सैयद असद मौलाई वगैरह ने खिताब किया। इस दौरान मशहूर व मारूफ शायर गौहरज़ादा मंसूर उस्मानी, कशिश वारसी, अहमद मियाँ उस्मानी, तनवीर जमाल उस्मानी, कारपोरेटर इमरान हुसैन राजू, साबिक कारपोरेटर सईदुद्दीन मार्शल, खलीफा जावेद अनवर साबरी, हाजी किफ़ायतुल्लाह खां, मोहम्मद अतीक अशरफ़ी, अलहाज इश्तियाक हुसैन अशरफ़ी, मोहम्मद इरफान अशरफ़ी, मौलाना शादाब अली रज़वी, मोहम्मद शफ़ीक, नासिर हुसैन मंसूरी, मोहम्मद विक्की, मौलाना शान आलम अत्तारी, महफूज अली अशरफ़ी, आज़म ख़ां, मोहम्मद आसिफ अकरमी, जाबर ख़ां, मोहम्मद इदरीस वगैरह समेत काफ़ी तादाद में अकरमी यूथ फेडरेशन और अकरमी मिशन से वाबस्ता हजरात व दीगर मुअज़्ज़िज़ शहरी मीटिंग में मौजूद रहे। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम रज़ा अकरमी की दुआ पर मीटिंग का इख्तिताम अमल में आया।